దేశం మనదే, తేజం మనదే. దేశం మనదే, తేజం మనదే, ఎగురుతున్న జెండా మనదే. ఏంటి ఫ్రెండ్స్, పాఠం చెప్పకుండా పాటలు పాడుతున్నాను అనుకుంటున్నారా? నేను ఇప్పుడు పాడిన పాటకి పాఠానికి సంబంధం ఉంది. అదేంటో గెస్ చేయండి చూద్దాం. నేను వేసుకున్న డ్రెస్ని బట్టి అయినా మీరు గెస్ చేయొచ్చు సుమి. అవును ఫ్రెండ్స్, మీ గెస్ కరెక్టే. మనం ఈరోజు 10th క్లాస్ 3rd లెసన్ హమ్ భారత్వాసి గురించి చెప్పుకుందాం. మరెందుకు ఆలస్యం, మన ఛానల్లోకి వెళ్ళిపోదామా? सभी को नमस्कार. कैसे हैं बच्चों? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ హమారీ హిందీ. ఇప్పుడు మనం మన దేశం గురించి చెప్పుకుందాం. భారతదేశం ప్రపంచ దేశాల చరిత్రలో మానవ నాగరికత వికాసానికి ఒరవడిదిద్దిన తొలి దేశం మనది. అతి సుందర సుసంపన్న సస్యశ్యామల దేశం మనది. జీవనది జలధారలతో, అపారమైన ఖనిజ సంపదలతో, అంతులేనన్ని ప్రాకృతిక వనరులతో విరాజిల్లుతున్న దేశం మనది. ఇటువంటి పుణ్యభూమిలో జన్మించడమే మన యొక్క అదృష్టం. సో లెట్స్ బిగిన్ అవర్ పేట్రియాటిక్ లెసన్ హమ్ భారత్ వాసి. बच्चों, अब हम इस पाठ के अंतर्गत इन विषयों को जानेंगे. पहला कवि परिचय, दूसरा विषय प्रवेश, तीसरा कविता का गायन, चौथा कविता का भाव समझना, पांचवा भाषा की बात या व्याकरण, अंतिम वाला परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का विवरण. अब हम सीधे पाठ में जाएंगे बच्चों. कवि परिचय. कवि श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी है. आरपी निशंक भी कहते हैं. जन्म 15 जुलाई 1959 पिनानी उत्तराखंड में. శ్రీ ఆర్పి నిశంక్ గారు ఉత్తరాఖండ్లో 1959లో జన్మించారు. సమర్పణ్ నవంకుర్ ముఝే విధాతా బన్నా హై, తుమ్ భీ మేరే సాథ్ చలో, దేశ్ హమ్ జల్నే నా దేంగే, జీవన్ పథ్ మే మాతృభూమి కే లియే. ఇవన్నీ వీరి యొక్క కవితలు. క్యా నహీ హో సక్తా, భీడ్ సాక్షి హై, बस एक ही इच्छा है, रोशनी की एक किरण, खड़े हुए प्रश्न, विपदा जीवित है, एक और कहानी. ये सब इनकी कहानियां हैं. ये हिंदी के प्रमुख कवि, वर्तमान केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार हरिद्वार क्षेत्र से लोकसभा सांसद है, उत्तराखंड राज्य के 5वें मुख्यमंत्री रहे थे. వీరు హిందీ భాష యొక్క ప్రముఖ కవి, ప్రస్తుతం కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ మంత్రిగాను మరియు హరిద్వార్ ఎంపీగా పనిచేస్తున్నారు. ఉత్తరాఖండ్ యొక్క 5వ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు. विषय प्रवेश. भारत प्राचीन देश है. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है. सत्यवानों, अहिंसावादियों, संतों, सूफियों, कर्तव्यनिष्ठों, धर्मनिष्ठों और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है. आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है.
భారతదేశము ప్రాచీన దేశము. ఇక్కడి సంస్కృతి మరియు సభ్యత ప్రపంచాన్ని సైతం ఆకర్షిస్తోంది. సత్యవంతులు, అహింసావాదులు, సత్పురుషులు, కర్తవ్యనిష్ఠులు, ధర్మనిష్ఠా గరిష్ఠులు మరియు దేశభక్తుల యొక్క పవిత్రమైన భూమి భారతదేశము. నేడు ఇక్కడి ప్రతి ఒక్క బాలకుడు కూడా వారి యొక్క మార్గంలో నడిచి విశ్వశాంతి మరియు విశ్వబంధుత్వం అనే పవిత్రమైన భావనలతో ప్రపంచాన్ని సైతం పవిత్రమైన క్షేత్రంగా మార్చేద్దామని కోరుకుంటున్నారు. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. ऊंच नीच का भेद मिटाकर दिल में प्यार बसाएंगे, नफरत का हम तोड़ कुहासा अमृत रस सरसाएंगे. हम निराशा दूर भगाकर फिर विश्वास जगाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे. उलझन में उलझे लोगों को तथ्य दीप समझाएंगे, भटक रहे जो जीवन पथ से उनको राह दिखाएंगे. हम खुशियों के दीप जला जीवन ज्योत जलाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. सत्य अहिंसा त्याग समर्पण की बगिया महकाएंगे. जग के सारे क्लेश मिटाकर धरती को स्वर्ग बनाएंगे. विश्व बंधुत्व का मूल मंत्र हम दुनिया में सरसाएंगे. हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे, मन में श्रद्धा और प्रेम का अद्भुत दृश्य दिखाएंगे. कविता का भाव. प्रस्तुत कविता मातृभूमि के लिए कविता संग्रह से ली गई है. प्रस्तुत कविता మాతృభూమి కొరకు అనే కవితా సంగ్రహము నుండి స్వీకరించబడింది. కవి कहते हैं कि भारत प्राचीन देश है, हम भारतवासी दुनिया को पावन धाम बनाएंगे. మన భారతదేశము ప్రాచీన దేశము, మనము భారతీయులము ప్రపంచాన్నంతా పవిత్ర క్షేత్రంగా మారుద్దామని కవి చెబుతున్నారు. मन में श्रद्धा और प्रेम के मिलन के कारण ऊंच नीच का भेद भाव मिटाकर द्वेष भावना और निराशा को दूर भगाकर दुनिया को पावन धाम बनाएंगे. మన మనసులో శ్రద్ధ మరియు ప్రేమల కలయిక వలన సమాజంలోని హెచ్చుతగ్గులను పారద్రోలి ద్వేష భావన మరియు నిరాశ నిస్పృహలను తరిమి కొట్టి ప్రపంచమంతటిని పవిత్ర క్షేత్రంగా మారుద్దామని కవి చెబుతున్నారు. यहाँ की संस्कृति और सभ्यता सारे विश्व को लुभाती है. ఇక్కడి సంస్కృతి మరియు సభ్యత ప్రపంచానంతటిని ఆకర్షిస్తోంది. సత్యవానోం, అహింసావాదియోం, కర్తవ్యనిష్ఠోం और देशभक्तों की पावन भूमि भारत देश है. సత్యవంతులు, అహింసావాదులు, కర్తవ్యనిష్ఠులు మరియు దేశభక్తుల పవిత్ర భూమి మన పుణ్యభూమి మన భారతదేశము. आज यहाँ का बच्चा बच्चा भी इनके मार्ग पर चलकर विश्व शांति व विश्व बंधुत्व की पवित्र भावनाओं से दुनिया को पावन धाम बनाना चाहता है.
నేడు మన భారతదేశంలో ప్రతి బాలకుడు కూడా ఆ మహానుభావుల మార్గంలో నడిచి విశ్వశాంతి మరియు విశ్వ బంధుత్వం అనే పవిత్రమైన భావనలతో ప్రపంచమంతటిని పవిత్ర క్షేత్రంగా మారుద్దామని ఆశిస్తున్నారు. వందే మాతరం. భాషాకి బాత్. మన 10వ తరగతి హిందీ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో భాగ్ 1లో 1 నుండి 12 ప్రశ్నలు భాషాకి బాత్ ప్రశ్నలు వస్తాయని మనం గతం నుంచి చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం కదా. అయితే మారిన పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ క్వశ్చన్ పేపర్లో కూడా భాగ్ 1లో ఇవి 1 నుండి 12 వరకు ఇదే క్రమానుసారంగా ఇవ్వడం జరిగినది. ఏ మార్పు లేవు. ఒక్కొక్క దానికి 1 మార్కు, 12 × 1 = 12 మార్కులకు. అయితే అవి ఏమిటో ఒకసారి క్రమానుసారం చూద్దాం. 1 తత్సమ్య తద్భవ శబ్ద్, 2 క్రియా విశేషణ్, 3 సంఖ్య, 4 कारक चिह्न, 5 समास, 6 संधि, 7 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 8 मुहावरे, 9 लिंग, 10 वचन, 11 काल, 12 शुद्ध रूप में लिखना. ప్రస్తుతం హం భారత్వాసి పాఠము నుండి ఈ 12 ప్రశ్నల్లో కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాం. మొదటిగా తత్సమ్య తద్భవ్. సత్య సచ్, दीप दिया, स्नेह नेह. संख्या या अक्षरों में लिखना. 1959 ने 1959 అని పిలుస్తాం. समास भारतवासी तत्पुरुष समास, जीवन ज्योत तत्पुरुष समास. संधि पवन = ओ प्लस अन, पावन = पौ प्लस अन, निराशा = निह प्लस आशा. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द చూసినట్లయితే భారత్ కే నివాసి, భారత్వాసి. ఈ విధంగా భాగ్ 1లో 1 నుండి 12 ప్రశ్నలు భాషాకి బాత్ ప్రశ్నలు అడుగుతారు. టెక్స్ట్ బుక్లో పాఠము వెనకాల ఉన్నటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చేస్తే మంచి మార్కులు. దేశమంటే ప్రేమతో జనమంత జీవించాలిలే, దేహము ఈ ప్రాణము భారత్కి అర్పించాలిలే. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన పాఠం హం భారత్వాసి. సారే జహాं से अच्छा హిందుస్థాన్ హమారా. మీరందరూ చక్కగా చదివి మీ తల్లిదండ్రులకి, మా ఉపాధ్యాయులకి, మన దేశానికి మంచి పేరు తీసుకురావాలని ఆశిస్తోంది హమారీ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో నచ్చిందా? మీకు తెలుసు కదా ఏం చేయాలో. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. హమారీ హిందీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అందరికీ మరొక మారు ధన్యవాదాలు. జై హింద్.